राधे राधे। हेलो हेलो हेलो। श्री राधे राधे। श्री गजानंद गणपति महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। राजा रणछोड़ की जय। संत श्री पुनीत महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। राधा राधा कृष्ण राधा 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 चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। यदनुग्रहतो जन्तु सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयेशेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चदाहृदये मम। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी जी की जय। आचार्य श्री महाप्रभु जी की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सदगुरु देव की जय। एक काम कर रहा है आमा आपी दे आमा વધારે વોલ્યુમ છે એવું કરવું છે। નીતર એમ જ જતા રહી બધાય તો બે છે ને। हेलो 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 हेलो। श्री राधे राधे। हेलो हेलो
પહેલામાં ઇકો આવશે પણ ઇકોનું જે ટાઈમિંગ વાળું છે ને એને ધીમું કરી દે. હાલો હાલો ઇકો ટાઈમિંગ અને ઇકોના બે છે સ્લો. એ ટાઈમિંગ વાળું હોય ને એને ઓછું કરી નાખ અને પેલું બીજું હાલો હાલો હમિંગ તો બંધ નહીં થતું. જવા દે તો આમાં જ આવી જાય. હલો 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 માઇક 2 વોલ્યુમ. હાલો 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 એમાં ઇકો નહીં આવે. વનમાં જ આવશે ઇકો. એને આમાં જ રાખશે. હલો હલો શ્રી ગજાનંદ ગણપતિ મહારાજ કી જય. આંગણીએ આવો મારા ગરવા ગણેશજી. 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 હરહરનો દેજો આવો ધીરે ધીરે. હરહરનો દેજો આવો ધીરે ધીરે. આંગણીએ આવો મારા ગરવા ગણેશજી. આંગણીએ આવો મારા ગરવા ગણેશજી. અમરના નામે આવી બિરાજજો. અમરના નામે આવી બિરાજજો. હું તમારો તમે મારા થાવો ધીરે ધીરે. હું તમારો તમે મારા થાવો ધીરે ધીરે. આંગણીએ આવો મારા ગરવા ગણેશજી. આંગણીએ આવો મારા ગરવા ગણેશજી. રત્ના પર અમૃતની વર્ષા વરસાવજો. રત્ના પર અમૃતની વર્ષા વરસાવજો. ગુણવંતા ગીત ગવડાવજો ધીરે ધીરે. ગુણવંતા ગીત ગવડાવજો ધીરે ધીરે. આંગણીએ આવો મારા ગરવા ગણેશજી. આંગણીએ આવો મારા ગરવા ગણેશજી. હાથના કમળની કલમ મને આપજો. હાથના કમળની કલમ મને આપજો. જ્ઞાનકણી ગંગા વહાવજો ધીરે ધીરે. 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 આંગણીએ આવો મારા ગરવા ગણેશજી. આંગણીએ આવો મારા ગરવા ગણેશજી. રામ ભક્ત નાથની કટકીલી ચૂંદડી. રામ ભક્ત નાથની કટકીલી ચૂંદડી. પૂરી રંગે રંગાવો ધીરે ધીરે. 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 આંગણીએ આવો મારા ગરવા ગણેશજી. 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 ગજાનંદ ગણપતિ મહારાજ કી જય. करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे
विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य कूटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारिपादा पितचित्तवृत्ति। दद्यादिकं गोविन्द दामोदर माधवेति। पुण्यानि नामानि प्रहरन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शरणां निवेदि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयता भजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। त्रिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं सुखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। ज्ञेयावसाने इदमेव चाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ वीतो। जिह्वे पिबस्व मृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसने मधुर प्रियात्वं सत्यमृतं वा परं वदामि। आवर्णयेत मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याते मम देहि जिह्वे वक्तव्यमेवं मधुरं सुपक्या गोविन्द दामोदर माधवेति। करारविन्दे कपदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य कूटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। गोविंद माधव स्तोत्र प्रेमथी पाठ जे करे दामोदर दया दाने सहजे गौलोक संचरे।
પરમ કૃપાળુ દીન દયાળુ પરમ કૃપાળુ દીન દયાળુ પરમ કૃપાળુ દીન દયાળુ પરમ કૃપાળુ દીન દયાળુ જીવનના સચરાચર જગદીશ્વર ઈશ્વર સચરાચર જગદીશ્વર ઈશ્વર સચરાચર જગદીશ્વર ઈશ્વર સચરાચર જગદીશ્વર ઈશ્વર
હલો 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 શ્રી ગુરુને વંદન કરી પ્રેમથી લાગુ પાર શ્રી હરિવંશ મહાપ્રભુ મારી સા રાધા વલ્લભ લાલની ભક્તિ રહે ભરપૂર જુગલ જોડિયા વિવસો સદા મારે કર જોડી કરું શારદા માને બુદ્ધિ આપો આ બાળને સીતારામ 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 જય સીતારામ 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 પાલવ પકડ્યો રે મેં તારો 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 પ્રેમ કરી ખાવાનો તું નારો પ્રેમ કરી ખાવાનો તું નારો चढ़े पड़े नहीं पाता रणमा चढ़े पड़े नहीं पाता रणमा चढ़े पड़े नहीं पाता रणमा चढ़े पड़े नहीं पाता आतो जीवन मरण ना छाता आतो जीवन मरण ना छाता आतो जीवन मरण ना छाता
जीवन मरणना साचा पालव पकड़ो रे मैं थारो पालव पकड़ो रे मैं थारो पुनीत बालव पकड़ी पुनीत बालव पकड़ी पुनीत बालव पकड़ी पुनीत बालव पकड़ी शरण रमण माने दो झकड़ी 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 मानव पकड़ो रे मानव पकड़ो रे मारो हरिनामो तू प्यारो मानव पकड़ो रे मानव पकड़ो रे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे પાલવ પકડ્યો રે મેં તારો કેમ કરી થાવાનો તું ન્યારો છૂટ્યો હવે કદી નહીં છૂટે ને છૂટે તો આ જીવન તૂટે. ગરવી ગુજરાતના મહાન સંતવર્ય પ્રાતસ્મરણીય પુણ્ય શ્લોક સંત શ્રી પુનિત મહારાજ ભજનની વાણી દ્વારા મને તમને કહે, રણમાં ચડે પડે નહીં પાછા, પણ આજે તો જળમાં પડે પડે નહીં પાછા. વાસણાથી ઈસનપુર સુધી આવી જાય. આ તો જીવન મરણના સાટા. મરશે પુનિત પાલવ પકડી ચરણ કમળમાં લેજો જકડી. અને પુનિત મહારાજના આ શબ્દો દ્વારા આજે જે કંઈ ભગવાનના જન્મોત્સવ નિમિત્તે આપણે ભેગા થયા, એક ઘડી આધી મેં પુનિયાદ, જેટલી આપણને ઈશ્વર કૃપાએ મળી એમાં બસ એના રંગની અંદર રંગાઈ જવું છે. એનો પાલવ એવો પકડવો છે કે આપણે ઈચ્છીએ કે એ ઈચ્છે, બેમાંથી ઉભય પક્ષે કોઈ પણ ઈચ્છે તેમ છતાંય છૂટે નહીં એવો આ પાલવ પકડવો છે. અને એવું એના રંગમાં રંગાઈ જવું છે કે રામ ભક્ત દાદાને યાદ કરીને રંગાઈ જવું છે, રંગાઈ જવું છે રે, રંગાઈ જવું છે, રંગાઈ જવું છે રે, રંગાઈ જવું છે. રંગીલા તારા રંગાઈ જવું છે, રંગાઈ જવું છે, રંગીલા તારા રંગમાં રંગાઈ જવું છે, રંગાઈ જવું છે. રંગાઈ જાવું છે, રંગાઈ જાવું છે, રંગાઈ જાવું છે, રંગાઈ જાવું છે. રંગીલા તારા રંગમાં રંગાઈ જાવું છે, રંગાઈ જાવું છે, રંગીલા તારા રંગમાં રંગાઈ જાવું છે, રંગાઈ જાવું છે. સાવરિયા તારા પ્રેમમાં સમાઈ જાવું છે, સમાઈ જાવું છે. સાવરિયા તારા પ્રેમમાં
समाई जाओ रे 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 रंगीला तारा तुम्हारा जाओ रंगीला तारा रंग मार जाई जाओ रे रंगाई जाओ रे के तारी मस्ती माँ तारी मस्ती माँ हूँ हसतो रहूं છું સદા કે વળી કષ્ટોમાં પણ હું હસતો રહું છું સદા કે તારા પ્રેમ કેરા પાણી વિદાઈ જાઉં રે વિદાઈ જાઉં तारा प्रेम तेरा पानी विखाई जाओ रे विखाई जाओ रे વિદાઈ જાઉં રે વિદાઈ જાઉં રે विखाई जाओ रे विखाई जाओ रे रंगीला तारा रंग मार जाई जाओ रे रंगाई जाओ रे सावरिया तारा से समाई जाओ रे समाई जाओ रे કે તારી દ્રષ્ટિમાં આ સૃષ્ટિ સમાઈ રહી કે તારી દયા કરી હે ઈશ્વર આ તે દયા કરીને એના પુણ્ય પ્રતાપે જ અમે ભેગા થયા બરોબર 8ના ટકોરે તે વરસાદ બંધ કર્યો તો અમે ઘેરથી નીકળીને અહીં આવી શક્યા કે તારી દયા કેરી વૃષ્ટિ જો મુજ પર થઈ અને તમે દયાની વૃષ્ટિ તો જુઓ અહીંયા જે વગાડવા આવવાના હતા ભાઈ એ છે કે રાણીપથી આવવાના હતા અરે અરે રાણીપથી અહીંયા આવું શક્ય નતું તો આ ભાઈનો પ્રોગ્રામ કેન્સલ થયો અને મણિનગરમાંથી આપણે મળ્યા કે તારી દયા કેરી વૃષ્ટિ જો મુજ પર થઈ કે તારા ચરણોની રજમાં રોળાઈ જાઉં રે રોળાઈ જાઉં रोड़ी नजमा रोड़ाई जाओ रे रोड़ाई जाओ रे રોળાઈ જાઉં રે રોળાઈ જાઉં રે रोड़ाई जाओ रे रोड़ाई जाओ रे रंगीला तारा रंग मार जाई जाओ रे रंगाई जाओ रे सावरिया तारा से समाई जाओ रे समाई जाओ रे કે તારા ભક્તોમાં હે પ્રભુ અમદાવાદની પોળે ના સોસાયટીએ ભક્તો આજે કીબોર્ડ ને ઢોલક વાળા માણસો મળે ને કેટલા બધા ભક્તો જે 12 મહિનામાં કોઈ દાડો ભજન ના કરતા હોય મારા જેવા એ આજે ઊંઘી નીકળે કે તારા ભક્તોમાં તું મુજને ભલે ના ગણે ભલે 20-25 વર્ષ પુનિત આશ્રમ જતા હોઈએ રોજ ભજન કરતા હોઈએ રોજ તારું નામ લેતા હોઈએ તેમ છતાં પણ તારા ભક્તોમાં તું મુજને ભલે ના ગણે મારા હૈયેથી
હું મારા હૈયેથી ખસવા નહીં દઉં તને કે રામ ભક્ત કે રામ બોલો રામ ભક્ત પ્યારે કી જય. સમાઈ જાવું છે, સમાઈ જાવું છે તારા સ્નેહ કેરા સાવરિયા, તારા સ્નેહમાં સમાઈ જાવ. અને એવા રંગીલાના રંગમાં હું તમે એવા રંગાયા છીએ કે આજે તો પાછું એનું હેપી બર્થડે. અને છેલ્લા લગભગ 35 વર્ષથી આ સ્થળ ઉપર એ કનૈયાનો જન્મદિવસ ઉજવવામાં આવે. સોસાયટીના રોડ કરતા નીચું થઈ ગયું હતું ઘર સમય જતા જતા. એ ઘરમાં પણ અમે આવેલા, ભજન કરેલા. અને એની જ કૃપાથી આજે નંદાલય પણ બન્યું અને પ્રભુનું નિકુંજ પણ બન્યું. અને નિકુંજ નાયકનો જન્મદિવસ આજે મનાવવાને માટે આપણે બધા એકત્રિત થયા. અને એ એવો છે ને કે જેને જેને એની પ્રેમ કરી, પ્રેમતાની કટારી જે મારી દે એક વખત. પુનિત મહારાજ લખે, કનૈયાને કાતિલ, કનૈયાને કાતિલ કટારી लगाई, हृदय में लगाई, हृदय में लगाई, जिगर में लगाई, घायल बनी में खरे खर घवाई, मिले ना उसी की कछु और दवाई. એવી કટારી મારી કે એનો ઘા રૂજાવાના માટે કોઈ દવા ન મળે. કટારી કે ઘાઓ पे, कटारी के घाओ पे बंसी बजाई. એક તો પાછો કટારીનો ઘા અને એમાં દાજ્યા ઉપર ડામ જેવું પાછું. कटारी के घाओ पे बंसी बजाई, वो पुनीत के है, वो पुनीत के है किशन कनाई. અને એનો રંગ જેને લાગે છે ને એની ઉપર બીજો કોઈ રંગ ચડતો નથી. मीराबाई के श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे की रंग नाही छूटे, धोबिया दुए चाहे सारी उमरिया, रंग दे चुनरिया, श्याम पिया मोही
દે ચુનરિયા. તમે પીળો રંગ રંગ્યો હોય તો એ રંગ ઉપર કદાચ લાલ રંગ રંગાઈ શકે, કદાચ લાલ રંગ્યો હોય તો એની ઉપર વાદળી રંગ રંગાઈ શકે, પણ એક વખત જેની ચુંદડી શ્યામ રંગે રંગાઈ ગઈ, એ શ્યામના એક શ્યામ રંગની ઉપર બીજો કોઈ રંગ ચડી શકે એવું નથી. અને એટલે પુનિત મહારાજ લખે, મારા હૈયામાં રંગ લાગ્યો નહીં ઉતરશે, 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 નહીં છોડું નહીં છોડું હારે નહીં છોડું છોરે નહીં છોડું કાનુડા તારો સંગ મારા મારા લાગ્યો નહીં ઉતરશે, મારા હૈયામાં રંગ લાગ્યો નહીં ઉતરશે. વાગા ગુલાલ વાગા. બુટી દુનિયાને જેમ તેમ કહેવા દો, ઓય બુડી યાને જેમ તેમ કહેવા દો, બુટી દુનિયાને જેમ તેમ કહેવા દો, ઓય બુડી યાને જેમ તેમ કહેવા દો. એ તો પાડે મારા હૈયામાં રંગ લાગ્યો નહીં ઉતરશે. મારા અંદરથી તાર તો એક નીકળ્યો, મારા અંદરથી તાર તો એક નીકળ્યો. મારા હૈયામાં રંગ લાગ્યો નહીં ઉતરશે. એ હલો હલો. મારા હૈયામાં રંગ લાગ્યો નહીં ઉતરશે, નહીં છોડું કાનુડા તારો સંગ, મારા હૈયામાં રંગ લાગ્યો નહીં ઉતરશે. અને
આજે જન્માષ્ટમીનો આ પાવનકારી દિવસ, સુંદર મજાનો શ્રાવણ માસ અને શુભક સમન્વય તો જુઓ. શ્રાવણનો આજે ચોથો સોમવાર અને એમાં પાછી જન્માષ્ટમી. પરમ વૈષ્ણવ એવા મહાદેવજી નો આજે વાર અને આપણો ક્રમ ના તૂટે ને. સોમવાર આવે એટલે રામ ભક્ત દાદાનું ભજન યાદ કરવું પડે. તો આખ્યાનના મૂળ પ્રવાહમાં પ્રવેશ કરતા પહેલા મહાદેવજીને પણ બે ઘડી યાદ કરીને એ ભીડ જામી છે જામી છે જામી છે, એ ભીડ જામી છે ભોળાને દ્વાર. આજ શ્રાવણનો ચોથો સોમવાર, એ ભીડ જામી છે ભોળાને દ્વાર. આજ શ્રાવણનો ચોથો સોમવાર, એ ભીડ જામી છે જામી છે જામી છે, ભીડ જામી છે ભોળાને દ્વાર.
તસ્ય હર હર મહાદેવ. આજે ભોળો બહુ રાજી થયો છે, કારણ કે આજે ભોળાનાથના ઈષ્ટદેવ એવા ઠાકોરજીનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ અને શિવાલયો આજે હર હર ભોળા શંભુના નાથથી ગુંજ્યા. તો આજે વૈષ્ણવ હવેલીઓ ને વૈષ્ણવ મંદિરો એ ઠાકોરજીનો જય જયકાર કરતી એ પણ ગુંજી ઉઠી. અને નાનું એવું એક ભક્તનું ચરિત્ર લઈ અને પછી ભગવાનના પ્રાગટ્યોત્સવની કથામાં આપણે પ્રવેશ કરીશું. તો મૂળ વાર્તા પ્રવાહમાં પ્રવેશ કરીએ તે પહેલા બે ઘડી હરિનામ સંકીર્તન કરી અને પછી મૂળ વાર્તા પ્રસંગને લઈશું. ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ ગોપાલ રાધે ગોપાલ રાધે ગોપાલ રાધે ગોપાલ ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદા ગોપાલ રાધે ગોપાલ રાધે ગોપાલ રાધે ગોપાલા ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદા ગોપાલ રાધે ગોપાલ રાધે ગોપાલ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદા ગોપાલ રાધે ગોપાલ રાધે ગોપાલ રાધે ગોપાલા ઉત્તર પ્રદેશનું કાસગંજ જિલ્લો અને કાસગંજ જિલ્લાનું સુકર ક્ષેત્ર, ત્યાં આગળ એક સનાઢ્ય બ્રાહ્મણ કુટુંબ રહે અને સનાઢ્ય બ્રાહ્મણ કુટુંબમાં બે ભાઈઓનું એ કુટુંબ આત્માનંદ અને એનો ભાઈ એ નિત્યાનંદ અને આત્માનંદ એવા બે ભાઈઓ અને એ બે ભાઈનું કુટુંબ ત્યાં રહે. એમાં આત્માનંદની પત્નીનું નામ હુલસી અને એમને ત્યાં જન્મ થયો સંત શ્રી તુલસીદાસજી. અને તુલસીદાસજીના જ સગા કાકા એટલે નિત્યાનંદ અને એમને ત્યાં જન્મ થયો એનું નામ નંદદાસ. તુલસીદાસજીના સગા કાકાના દીકરા ભાઈ એવા નંદદાસ. આજે આપણે એ ભક્ત હૃદયની થોડી ચર્ચા કરીશું અને પછી પ્રભુનો પ્રાગટ્ય ઉત્સવ મનાવવા તરફ આગળ વધીશું. અને એ ઉત્તર પ્રદેશનું એ ગામ અને ત્યાંથી દ્વારિકાનો એક સંઘ ઉપડવાની તૈયારી થાય અને વૈષ્ણવોનો સંઘ ઉપડવાનો હોય એટલે ઢોલક ને મંજીરા અને કાંસી જોડા ને જાત જાતના વાદ્ય વૃંદો સાથે એ સંઘ એ ગામની ભાગોળેથી નીકળવાની શરૂઆત કરે. પુનિત મહારાજ શબ્દો આપે કે ચાલો ચાલો દ્વારકા જઈએ રણ છોડના દરબારે દરબાર. ચાલો ચાલો દ્વારકા જઈએ રણ છોડના
દરવાજે તો નોબત માગે, અરે દરવાજે તો નોબત માગે, મારે કંઠ ઝાલર મંદિરમાં વાગે, અરે કંઠ ઝાલર મંદિરમાં વાગે, મારે સુણી સુણીને બ્રાહ્મણા વાગે, રણછોડના દરબારે સુણી સુણીને બ્રાહ્મણા ભાગે, રણછોડના દરબારે દરબારે. ચાલો ચાલો દ્વારકા જઈએ, રણછોડના દરબારે દરબારે. ચાલો ચાલો દ્વારકા જઈએ, રણછોડના દરબારે દરબારે. ગોમતી ગંભીર સાજે, આરે જગો ગોમતી ગંભીર ગાજે, મારે કર લેજે નાવાને માજે, આરે કર લેજે ગવાને કાજે, મારે જગો દુનિયાનો રાજા બિરાજે, રણછોડના દરબારે દરબારે. ચાલો દુનિયાનો રાજા બિરાજે, રણછોડના દરબારે દરબારે. ચાલો ચાલો દ્વારકા જઈએ, રણછોડના દરબારે દરબારે. ચાલો ચાલો દ્વારકા જઈએ, રણછોડના દરબારે દરબારે. હરિ બોલ. થોડી ધજા ગગનમાં ફરકે, આરે દોડી ધજા ગગનમાં ફરકે, અરે થોડી ધજા ગગનમાં ફરકે, આરે દોડી ધજા ગગનમાં ફરકે, અરે તેરે સોનાનો કળશ ઝળકે, આરે તેરે સોનાનો કળશ ચડકે, મારે ટકો હૈયા ચડે છે ઉપર કે, રણછોડના દરબારે દરબારે. ટકો હૈયા ચડે ઉમળકે, રણછોડના દરબારે દરબારે. ચાલો ચાલો દ્વારકા જઈએ, રણછોડના દરબારે દરબારે. ચાલો ચાલો દ્વારકા જઈએ, રણછોડના દરબારે દરબારે. ભક્તજનો તો ગુણગાન કરતા, અરે ભક્તજનો તો ગુણગાન કરતા, અરે લેલી લાલા તો હમ તેમ કરતા, અરે લેલી લાલા તો આમ તેમ ફરતા, અરે ઘોર તાણા તાણી બહુ કરતા, રણછોડના દરબારે ગોર તાણા તાણી બહુ કરતા, રણછોડના દરબારે દરબારે. ચાલો ચાલો દ્વારકા ચાલો ચાલો દ્વારકા જઈએ, રણછોડના દરબારે દરબારે. દરબારે દરબારે. ચાલો ચાલો દ્વારકા જઈએ, રણછોડના દરબારે દરબારે. અને નંદદાસે પણ આ બધું સાંભળ્યું ને તો એને પણ હૈયામાં ઉમળકો ચડ્યો કે લાવો દ્વારકાની જાત્રાએ જઈ આવું. આમ એમનો આખોય પરિવાર રામ દરબારની પૂજા કરે. સ્વાભાવિક છે, તુલસીદાસજીનો પરિવાર એટલે આખું કુટુંબ રામ લક્ષ્મણ જાનકી જય બોલો હનુમાન કી. પણ કુદરતને કરવું
આ નંદદાસનું તકદીર એને ક્યાંક ખેંચી જતું હશે એટલે એને અંદરથી ઉમળકો થયો કે લાવો દ્વારકાની જાત્રામાં જોડાવું. દ્વારકા એ તો મોક્ષપુરી અને પગપાળા નંદદાસ પણ આ સંઘની અંદર જોડાયો. પુનિત મહારાજે લખ્યું ને, ભક્તજનો તો ગુણગાન કરતા ને લેરી લાલા તો આમ તેમ ફરતા. સંઘોમાં આવું જ હોય, દરેકનો જુદો જુદો પર્પઝ હોય સંઘમાં આવવા માટે. એમાં દર્શન કરવા વાળા, ખરા હૃદયથી ભક્તિ કરવા વાળા તો 10-12%. ઘણાનો પ્રસાદમાં જીવ હોય કે જનક મહારાજનો સંઘ છે ને, મસાલા ઢોસા, પકોડી, વિપુલ દુધિયાની જાત જાતની મીઠાઈઓ રોજ, આવું બધું હશે, ચકાચક હશે ખાવાનું. ઘણા એવા ઇન્ટેન્શનથી જાય, ઘણા લેરી લાલાઓને આંખો મળી ગઈ હોય એવા ઇન્ટેન્શનથી જાય. જુદો જુદો જેવો જેનો પર્પઝ. અને એવા જ કોઈક કારણોસર કદાચ જનક મહારાજે સમજી વિચારીને કળિયુગનો એ પ્રભાવ જોઈને એ સંઘો બંધ કરી દીધા લઈ જવાના. પણ આપણે દ્વારકાના સંઘની પણ કેસેટ જોઈ અને જે માનવ મહેરામણ ત્યાં ઉમટેલું, તમે વિચાર કરો, આખી સ્પેશિયલ ટ્રેન અને પોતાના પર્સનલ વાહનોમાં તો આયા હશે તો જુદા, બસોમાં બેસી બેસીને આયા હશે જુદા, બધાને મહેનત કર્યા હશે, કેમનું ખવડાયું હશે, ક્યાં હુવડાયા હશે. પણ ત્યારે આજના જેટલી બધાને સુખ સુવિધાઓ નહોતી જોતી. અને નંદદાસ પણ આ સંઘની અંદર જોડાયો. નંદદાસ એ સ્વભાવે થોડો રંગીલો હતો અને ભક્તિનો એને કોઈ એટલો બધો મહાવરો નહીં, પણ જોડાઈ ગયો. અને સંઘની અંદર તો રોજ ભગવાનનું એવું ધમાધમ કીર્તન થાય કે વાત ના પૂછો. જલારામ બાપાના ગુરુ ભોજા ભગત અને એ દ્વારકાધીશને માટે લખે, હે દ્વારિકા નાના, હે દ્વારિકા નાના, ગજાઓ તારી તારી શોભા બની છે બહુ સારી. હે દ્વારિકા નાના, ગજાઓ તારી તારી શોભા બની છે બહુ સારી. હે તારી શોભા બની છે બહુ સારી. રણછોડ રાય મૂર્તિ લાગે છે મને સારું. હે દ્વારિકા નાના, ગજાઓ તારી તારી શોભા બની છે બહુ સારી. હે મોરા મુખડકી છત્રપતિ આજે સુંદરકી કપિનારી. તેરી મૂર્તિમાં મન મોહી ગયું છે, તેરી મૂર્તિમાં સોના રૂપાના તારા મંદિર સુહાવે, માહી બેઠા છે મોહાવે. હે સોના રૂપાના તારા મંદિર સુહાવે, માહી બેઠા છે મોહાવે. સાંજના આરતી આરતી ઉતારે, પૂજા કરે પૂજા
સંઘમાં રોજ આવા કીર્તનો થાય, રોજ મંગળા આરતી થાય, સમયસર જમવાનું, સમયસર સૂઈ જવાનું અને ભજન ભક્તિ સાથે ખૂબ ધૂમધામથી આ સંઘ આગળ વધ્યો. આગળ કીધું એમ નંદદાસ એ સ્વભાવનો થોડો રંગીલ મિજાજી અને એને આ બધું કાંસી જોડાણ તંબુરામાં કોઈ રસ પડ્યો નહીં. જતા તો જોડાઈ ગયો, હવે આગળ શું કરવું? સંઘમાં નહીં ફાવતા એ સંઘથી જુદો પડી ગયો, થોડો થોડો પાછળ રહેવા લાગ્યો અને એમ કરતા સંઘ તો પોતાના નિશ્ચિત રૂટ ઉપર આગળ વધી ગયો. અને અહીંયા એની કથાની અંદર એક વળાંક આવે. રસ્તો ભૂલીને તમે જો ઉત્તર ભારતમાંથી દ્વારકા સંઘમાં જવાનું હોય તો ઉત્તર ભારતમાંથી રાજસ્થાનમાં થઈને ગુજરાતમાં થઈને દ્વારકા જવાય, પણ વચ્ચે કોઈક જગ્યાએથી એ રસ ના પડવાને કારણે વિખૂટો પડી ગયો અને દક્ષિણમાં એક સિંહનદ નામનું ગામ ત્યાં પહોંચી ગયો. ફરતો ફરતો એ ગામની અંદર એક ઓટલા ઉપર જઈને બેઠો અને ઓટલાની બિલકુલ સામે એક મોટી જબ્બર હવેલીમાં એક ઝરૂખો અને ઝરૂખાની અંદર એક સ્વરૂપવાન યુવતી પોતાના કેસ આમ સંવારી રહી હતી. હતો રંગીલો. યુવતીને જોતો ત્યાં ઓટલા ઉપર બેસી રહ્યો અને મનોમન લલકારવા માંડ્યો. તારી આંખનો ફીણી, તારા બોલનો બંધાણી, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો, તારા રૂપની પૂનમનો પાગલ એકલો. નીકળ્યો તો ક્યાં જવા અને ક્યાં અટક્યો? પછી તો રોજનો નિત્યક્રમ થઈ ગયો. ગામમાં આમ તેમ રખડે, વળી પાછો એ ઓટલે આવીને બેસી જાય. બરોબર એ ક્ષત્રિય કુટુંબની એક વહુ પોતાના કેસ ઓળવાને માટે ઝરૂખામાં આવે અને આ નંદદાસ એને જોતો બેસી રહે. કુટુંબવાળાને ખબર પડી, ગામ લોકોને ખબર પડી કે આ ઘટના શું ઘટે છે. આ યુવક, આ 17-18 વર્ષનો નવયુવક આ આપણી વહુને આવી રીતે રોજ તાકી રહે એ કઈ એ જમાનામાં સારું ના ગણાય. અને ઘરના વડીલોએ પછી એને પદાર્થ પાઠ આપવાને માટે ત્યાં જે બેસી રહેતો હતો ત્યાં ગયા કે ભાઈ તને તકલીફ શું છે, તું કેમ અહીં બેસી રહે છે, તું કયા ગામનો છું? પણ આ કોઈ જવાબ ના આપે. એ તો બસ એની મસ્તીમાં મશગુલ થઈને પેલી બહેનને જોયા કરે. અને આવું કેટલોક સમય ચાલ્યું. એક ક્ષત્રિય કુટુંબ વૈષ્ણવ હતું અને એના ઘરનું આખું વાતાવરણ એટલું બધું પવિત્ર અને ભક્તિમય કે ક્ષત્રિય હોવા છતાં મારામારી કરવાનો કોઈ એવો એમણે ઉપાય ના વિચાર્યો. નહીંતર ઈચ્છત તો એને દોલ ધપાટ કરીને કાઢી મૂકત. પણ હશે એ એનું કામ કરે, આપણે આપણું કામ કરો. કારણ કે વૈષ્ણવના ઘરમાં એવું વાતાવરણ હોય. મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન, મારા તનના
મારા પ્રાણજી એ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી મહાપ્રભુ મારા ઘટમાં બિરાજતા શ્રીનાથજી મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન મારું મનડું છે ગોકુળ વનરાવન મારા તનના દરિયામાં તુલસીના વન મારા પ્રાણજી હે મારા ઘટમાં બિરાજતા
આખો પરિવાર એ એટલો બધો સહિષ્ણુ અને સૌમ્ય કે આની ઉપર કોઈ જાતના કોઈ એક્શન ન લીધા, પણ મનોમન એવું વિચાર્યું બધા વડીલોએ ભેગા થઈને કે આપણે એક કામ કરીએ, બધા આખો પરિવાર હવેલીને તાળું મારી અને વૃંદાવનની યાત્રાએ જતા રહીએ. અઠવાડિયું 15 દિવસ યાત્રાએ જઈને આવીશું ને ત્યાં સુધીમાં આ નવયુવક ખો ભૂલી જશે અને આપણી વહુને રોજ આવીને તાકશે નહીં. ખોટો એની જોડે વિખવાદ કરવો અને ઝઘડો કરવો એના કરતાં એ બાને ઘણા વખતથી આપણે વ્રજમાં ગયા નથી તો જતા આવીએ. દ્વારકા તો જઈ આવ્યા, હવે વ્રજ જતા આવીએ એટલે બધાય ધામ આપણે અહીં બેઠા બેઠા થઈ જાય. અને એ પરિવાર આમ વિચારી અને વૃંદાવનની યાત્રાએ નીકળી ગયો અને મનોમન ગાવા લાગ્યો, ચાલો ચાલો શ્રી યમુના ને તીર પાવન થઈ જઈશું. ચાલો ચાલો શ્રી યમુના ને તીર પાવન થઈ જઈશું. સદા નિર્મળ છે યમુના નીર પાવન થઈ જઈશું. સદા નિર્મળ છે યમુના નીર પાવન થઈ જઈશું. ચાચા હે તેરી કરનું જળ જમના પાન, ચાચા હે તેરી કરનું જળ જમના લઈ ડૂબીને કરશું શ્રી યમુનામાં સ્નાન, લઈ ડૂબીને કરશું શ્રી યમુનામાં સ્નાન. આસે શીતળ આમને પાવન થઈ જઈશું. આસે નિર્મળ આમને પાવન થઈ જઈશું. ચાલો ચાલો યમુના તીર પાવન થઈ જઈશું. ચાલો ચાલો શ્રી યમુના ને તીર પાવન થઈ જઈશું. શ્યામ સુંદરની મંત્રી ત્યાં ભાગી રહી, શ્યામ સુંદરની મંત્રી ત્યાં વાગી રહી. બીજી ગતિએ યમુનાજી તો બેઠી રહી, બીજી ગતિએ યમુનાજી તો બેઠી રહી. સાથે શોભે છે બળવંતરી પાવન થઈ ગઈ. સાથે શોભે છે બળવંત વીર પાવન થઈ જઈશું. ચાલો પાવન થઈ ગઈ. ચાલો ચાલો યમુનાજી ને તીર પાવન થઈ જઈશું. બાઈ મીરાનો છે પ્રભુ ગિરધર, ભાઈ વીરાનો છે પ્રભુ કીર્તનનાદર. દુઃખી દુનિયામાં સાચો એ સુખનો સાગર, દુનિયામાં સાચો એ સુખનો સાગર. પુનિત કરને સુગાવી ખુશી પાવન થઈ ગઈ. કરને ઉતારી તીર પાવન થઈ જઈશું. ચાલો ચાલો તીર પાવન થઈ જઈશું. પાવન થઈ જઈશું. પણ નંદદાસનો એવો નકશો નીકળ્યો કે આ પરિવાર વ્રજની યાત્રાએ નીકળી ગયો ને તો એમની પાછળ પાછળ એ પણ વ્રજની યાત્રાએ નીકળી ગયો અને એ પણ એ પરિવારની પાછળ પાછળ જ ચાલવા લાગ્યો. ચાલુ છે અને એનો play થઈ જાય તો પછી
પરિવાર કંટાળીને આગળ આગળ ચાલે, પણ આ એવો કે એની પાછળ પાછળ જ ચાલે. આ લોકોએ વિચાર્યું પણ ખરું